नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 5 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखो मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति सबुदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। खबर देशवासी को पूजा भेटी देइछंती मोदी सरकार। दीपावली भेटी देवा सह जीएसटी हार कमाई जीवन यापन प्रणाली को सरल करी आत्मनिर्भर भारत निर्माण पई ऐतिहासिक निष्पत्ति नेइछंती मोदी सरकार, जेउथिरे साधारण जनता को अधिक फायदा मिलवाकु थिबा बेले चाषींक ठारू आरंभ करी उद्योगींक जाए एवं घर निर्माण ठारू आरंभ करी व्यवसाय जाए सबु क्षेत्र में समस्तंक मुहरे खुशी खेली जाइछि। जीएसटी काउंसिलर 56तम बैठक में जीएसटी स्लाब रे बड़ परिवर्तन करा जाइछि। जीएसटी रे थिबा 12 और 28% स्लाब को हटाई दिया जाइछि। थाकिया करी यह बदल में 5 और 18% स्लाब लागू हेबा नहीं निष्पत्ति होइछि, जहा फल रे अत्यावश्यक सामग्री सस्ता हेबा सह विलासपूर्ण सामग्री एवं हानिकारक द्रव्य उपरे 40% जीएसटी लागिबो। सेप्टेम्बर 22 तारिख निर्धारित जीएसटी लागू हेबाकु थिबा बेले जानतु जीएसटी 2.0 पर कौन हेबो सस्ता आउ कौन हेबो महंगा। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, छेना, पनीर, रुटी, पिज्जा, ब्रेड, पाउडर क्षीर, परोटा, मैप, चार्ट, ग्लोव, पेंसिल, खाता बही, रबर इत्यादि रे शून्य जीएसटी लागिबो। एसी, टीवी, वाशिंग मेसिन, कार पार्ट्स, छोट कार, बाइक, 3 चकिया जान, सामग्री परिवहन करुवा गाड़ी, डीजेल चालित गाड़ी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर, सीमेंट इत्यादि रे 18% जीएसटी लागिबो। केश तेल, टॉयलेट साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकेल, रोषेई घर सामग्री, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, नूडल्स, घिओ, लहुणी, सिलाई मेसिन और पार्ट्स, नैपकिन, क्लिनिकल ड्राइपर, छोट पिलांकु क्षीर खुआइबा बोतल, ट्रैक्टर ट्रायर, पार्ट्स, निर्दिष्ट जैविक सार, चाष कम लगुवा मेसिन, थर्मोमीटर, मेडिकल व्यवहृत ऑक्सीजन इत्यादि रे 5% जीएसटी लगे बोली सूचना रही। परवर्ती खबर लघुचाप प्रभाव राज्य में प्रबल वर्षा लगी रही। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सक्रिय लघुचाप प्रभाव राज्य में वर्षा लगी रही बेले गतकाली किछि स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होईछि। 6 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा थिबा बेले बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किमी पवन बहवा संभावना रही। सेपटे मेघुआ पाग सह पवनर बेग को नहीं समुद्र अशांत रहिबो, तेणु आउरी 2 दिन जाए मत्स्यजीवी को समुद्र न जावा पई पाणीपाग विभाग बारण करिथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर 3 जिला पई सभापति घोषणा कला बिजु जनता दल। ढेंकानाल, कोरापुट, रायगड़ा जिले में नुआ सभापति घोषणा करा जायछि। नृसिंह चरण साहू ढेंकानाल जिला बीजेडी सभापति, झीन हिका कोरापुट जिला बीजेडी सभापति एवं जगन्नाथ सारका रायगड़ा बीजेडी जिला सभापति होइछन्ति। अन्यपटे बिजु महिला जनता दलर सभानेत्री होइछन्ति स्नेहांगिनी छुरिया बोली सूचना रही। परवर्ती खबर गत किछि दिन हब लगातार भावे राज्य में अनेक स्थानरू आत्महत्या खबर सामना को आसुची। एभली घटना उपरे किपरि रोक लागिबो से नहीं गतकाली लोकसभा भवन में उच्चशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरजंक अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। अनुष्ठित एही बैठक में निज जीवन नेबा घटना रे रोक लगाइबा सरकार पक्षर पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। आसंता 10 तारिख आरंभ हेबो जीवन जिंदाबाद कार्यक्रम। एही कार्यक्रम विभिन्न जिले में कराजिबो। आत्महत्या रोकवाकू जिला हेडक्वार्टर रे एही कार्यक्रम कराजिबो बोली बैठक में आलोचना करा जाइछि। परवर्ती खबर जानुआरी ब्रह्मपुर मिलिबो विमान सेवा। रंगईलुंडा एयरपोर्ट दे यातायात हेबो सुगम। समीक्षा पर सूचना देले दक्षिणांचल आरडीसी। डिसेम्बर सुधा समस्त काम सारिबाकू अधिकारी को देले निर्देश। परवर्ती खबर यूक्रेन युद्ध संपर्क में शांति पाई प्रयास तीव्र होईछि। एबे एथिरे भारतर भूमिका विशेष गुरुत्व दिया जाउछि। प्रथमे फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मार्कन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना करथिले। एहा परे जर्मनी वैदेशिक मंत्री भारत आसीथिले एवं एबे यूरोपीय यूनियन कमिशनर अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लेलेन मध्य प्रधानमंत्री मोदी फोन जोगे आलोचना करछन्ति। परवर्ती खबर राज्य में लगाण वर्षा जारी रही। अनेक स्थान रे जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाइछि।
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଜିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏକ ପରିବାର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ମିତ୍ରପୁର କେପି ମହଲ ଗାଁରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୁମ୍ଫା ଫାଣ୍ଡିର ନୂତନ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବୁଧବାର ସତ୍ୟଜିତ ବେନି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଶେରଗଡ଼ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋଟ 16ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ 50,000 ଅନ୍ତୋଦୟ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ନେଇଛି କଡ଼ା ଆକ୍ସନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଦେବାନବାହାଳି 2 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଦିଦିଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସେ ହେଲେ ସୁମି ସିଂ ଶମ୍ଭୁ ରାୟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦବଙ୍ଗଗିରିକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷ ଜି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଜି ଥାନାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ରଶ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ସଇଁତଳା ଥାନା ଏବଂ ସଇଁତଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସୁଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ନଜର ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବୁଧବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣତଃ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ସୀମା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, 2025 ଠାରୁ କିଛି କାରବାର ପାଇଁ ଏହି ସୀମାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ପିସିଆଇ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିକସ ଦେବା, ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଦେବା, ଋଣ ଇଏମ୍ଆଇ ଦେବା, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଭଳି କାରବାର ପାଇଁ ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଟଣାଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ରଦ୍ଦ କରିବା ଦାବିରେ ଗୁରୁବାର ଜିନ୍ଦଲ ପୋସ୍କୋ ପ୍ରତିରୋଧ ମଞ୍ଚ ଓ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମଞ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବକ କେନ୍ଦୁଝର କରଞ୍ଜିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଜିନ୍ଦଲ ପୋସ୍କୋ ହଟାଓ, ଭିଟାମାଟି ବଞ୍ଚାଅ, ଚାଷ ଜମିରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବନ୍ଦ କର ଆଦି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାଦରେ ଟିଭି ଅଭିନେତା ଆଶିଷ କପୁର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆରୋପ ଲାଗିବା ପରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁନେରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବିଭାଗ ବିଚାର କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 2021 ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଟିଟି ନଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ କରିବୁ କି ନାହିଁ ଅବା କ'ଣ କରିବୁ ତାହାର ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସରକାର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 75,000 ଶିକ୍ଷକ ଓଟିଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଫେରିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 58,000 ଏକର ଜମି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 37,000 ଏକର ଜମିର କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ବାକି ଗୁଡ଼ିକର କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି
ତାହାର ଠିକ୍ ଆକଳନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ କିପରି ବିନିଯୋଗ ହେବ ସେ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଟିଟିଭି ଦିନାକରନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆମ୍ବା ମସ୍କଲ ମୁତେତୁ କାଡ଼ଗମ ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦିନାକରନ ବିଜେପି ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଉ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଡିଏରେ ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ଗ୍ରାମ ପିଛା 10,686 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନାର ଦାମ 9,795 ଟଙ୍କା ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।